सत श्री अकाल जी। मेरा नाम धीरज शर्मा, साइंस मास्टर, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल भाणोकी कपूरथला। बच्चों, अज का जिहड़ा साडा विशा वो साइंस क्लास 6वीं चैप्टर 10वां। बच्चों, मैं तुहाडे कोल जल्दी 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा तो तुहानूं मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं उन्हां दे जवाब आंदे होणगे। विद्यार्थियों, तुसी स्कूल किवें जांदे हो? हाँ, हुण तां तुसी स्कूल नहीं जा रहे हो, लेकिन पहलां जदों जांदे सी तां किवें जांदे सी? दूजा सवाल हैगा, तुहाडे नानके घर तुहाडे अपने घरों तो कितना दूर है अते उत्थे जाण लई तुसी किस दा उपयोग करदे हो? किहड़ी चीज़ ते मतलब तुसी सवार होके अपने नानके घर तक जांदे हो? नदी जां झील दे दूसरे किनारे ते जाण लई तुसी किस चीज़ दा उपयोग करोगे? ते चौथा प्रश्न, पुराने समय विच लोग एक थां तो दूजी थां ते जाण लई किस दा उपयोग करदे सन? जेकर तुहाडे गुआंढियां जां तुहाडे अपने घरों कोई दूसरे देश गया है तां ओह किस दी मदद नाल दूजे देश गए? मतलब कोई जेकर फॉरन कंट्री गया तो किवें गए? फॉरन कंट्री किस चीज़ की मदद दे नाल या किस चीज़ 'च सवार होके उत्थे गए? तो मैनूं उम्मीद है बच्चों कि तुहानूं समझ लग गई होगी। सारे ही जिहड़े क्वेश्चन आ उन्हां दे विच एक चीज़ कॉमन आ, वो ये है कि असी एक जगह तो दूजी जगह ते जा रहे हैं, कोई गति कर रहे हैं, कोई दूरी जिहड़ी आ वो आपां मापदे पए हैं या फिर तय करदे पे, कोई दूरी जिहड़ी आ वो तय करके असी एक जगह तो दूजी जगह ते जाने पे हैं। तो विद्यार्थियों, तुसीं स्कूल किवें जांदे हो? तुहाडे विचों कई बच्चे स्कूल पैदल जांदे होणगे, कई साइकिल ते सवार होके जांदे होणगे। ठीक है, पुराने समयां दे विच एक थां तो दूजी थां जाण दे लई लोकी पैदल जांदे सी या फिर इदां दीयां बैल गड्डियां दा इस्तेमाल करदे सी। जिहड़ा चौथा अपना प्रश्न है, तीजा प्रश्न है कि नदी या झील दे दूसरे किनारे ते जाण लई तुसीं किस चीज़ दा उपयोग करोगे? तो तुहानूं पता है कि असीं एक किश्ती या एक बोट दा उपयोग कर सकदे हां। विदेशां विच जाण दे लई, इत्थों दी किसी फॉरन कंट्री च जाण दे लई तुहानूं पता है जहाज़, हवाई जहाज़, एरोप्लेन वगैरह की असीं जरूरत महसूस करांगे। तो इस चैप्टर का पूरा नाम जिहड़ा आ वो हैगा मोशन एंड मैजरमेंट ऑफ डिस्टेंसिस, गति अते दूरियां दा मापन। ये साडा अज दा बेटा चैप्टर आ जो कि अज असीं पढ़ना हैगा आ, गति अते दूरियां दा मापन। हुण गति तुहानूं पता है, गति एक थां तो दूजी थां ते जदों असीं मूव करदे आ उसनूं असीं कह दिंदे आ गति। जिद्दां हुण मैं इत्थे बैठा होया, तुसीं अपने घर बैठे होए आ, तुसीं आराम अवस्था च। गति विच कदों आओगे? जदों तुसीं एक थां तो दूजी थां ते चल के जाओगे, साइकिल ते जाओगे या हवाई जहाज़ च बैठ के जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो जदों भी असीं गति करते हैं नाल नाल असीं दूरी भी तय कुछ ना कुछ करते हैं। अच्छा बच्चों, अगे चलते हैं। तो सब तो पहला आपां गल करते हैं आवाजाई के साधन, मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट। तुसीं पिछे देखिया कि तुसीं नानके जाण दे लई शायद तुहाडे विचों कई बंदे ये भी कई बच्चे ये कह सकते हैं कि असीं नानके जाण दे लई रेल गड्डी च जाने आ, असीं बस च जाने, असीं कार च जाने आ वगैरह वगैरह। तो ये सारे जिहड़े आ ये साडे आवाजाई के साधन आ। तो ये आपां गल करते हैं पुराने समय की। तो पुराने समय दे विच आवाजाई का कोई साधन नहीं हुंदा सी। लोग जिहड़े सीगे वो पैदल चलदे सी या फिर पशुओं के उत्ते अपना समान लद दिंदे हुंदे सी, उन्हां दी पिठ दे उत्ते समान लद के एक थां तो दूजी थां ते जांदे हुंदे सी। हौली हौली जल मार्ग दे लई पुराने लोकां ने किश्तियां बनाणियां शुरू कीतियां, जिहदे विच उन्हां ने बंबू जिहड़े सीगे, जिहड़े अंदरों खोखले हुंदे आ, उन्हां दीयां हौली हौली किश्तियां जिहड़ियां बनाणियां शुरू कर दित्तियां सी ताकि वो पानी दे विच मतलब झीलां नूं पार कर सकण। पहिए की खोज ने आवाजाई की प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिते। पहिए की खोज ट्रांसपोर्ट के लिए, आवाजाई के साधनों लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज हुई। ये करके ही जिहड़े अज असीं देखते पे हैं वाहन वो पॉसीबल होए। फिर बैल गड्डियां का उपयोग होना शुरू हो गया। हौली हौली भाफ वाले इंजन की काढ़ हुई, जिहदे करके अज तो डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन वगैरह चलते आ, पहला भाफ के इंजन चलते हुंदे सी। ये सारे पास्ट करके ही, पहिए की खोज करके ही, कईयां दी इन्वेंशनां करके ही अज दे अजोके जिहड़े असीं देखते पे हैं आवाजाई के साधन ये सानूं अज देखण नूं मिलदे आ। हुण तां हाइपर लूप नामक भी एक ट्रांसपोर्ट का एक माध्यम आ गया। बच्चों, हाइपर लूप के बारे तुसीं खुद पढ़ना है, मैं तुहानूं एक वर्ड दस के चलना, हाइपर लूप। ये बारे जरूर पढ़ना है कि ये किवें एक थां तो दूजी थां तक सानूं लिजाण दे लई काम कर रहे हैं, या फिर ये कदों तक बनेगा। साडे इंडिया विच आ चुका है, लेकिन कदों तक ऑपरेशनल इहदा सक्सैसफुल होएगा।
ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇਖ ਲਏ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ, ਗਤੀ ਦੀ। ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਗਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜੇਕਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਗਤੀ 'ਚ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਗਤੀ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਗਤੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਝੂਲੇ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਤੀ ਦੀ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪੇੜ ਤਾਂ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੇੜ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਆਪਾਂ ਪੇੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹਿੱਲ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜਦੋਂ ਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਜਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਝੂਲੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੀਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਕਟੀਲੀਨੀਅਰ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ। ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਦਾ ਬੱਚਿਓ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਗਤੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ ਜਾਂ ਰੈਕਟੀਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਦਾਹਰਣ ਜਾਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਰੋਡ ਤੇ, ਜੇ ਰੋਡ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗਤੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟਰੂਪਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰੇਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ, ਰੋਟੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ। ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ, ਰੋਟੇਟਰੀ ਵੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਗਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮੇ, ਗੋਲ ਗੋਲ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰੀ ਚਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੀਏ ਆ ਉਹ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੋਲ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ, ਰੋਟੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਗਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖੇ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਪੱਖਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੱਖਾ ਗੋਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਲ ਫੇਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਗਤੀ। ਇਸ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕਰਾਕਾਰ। ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਕਟੀਲੀਨੀਅਰ, ਜੇ ਗੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਗਤੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝੂਲਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਝੂਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਝੂਲਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਗਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣੀਆਂ।
ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਜਾਂ ਓਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਵਰਤੀ ਗਤੀ। ਆਵਰਤੀ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਵੇ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਜਾਂ ਓਸੀਲੇਟਰੀ ਜਾਂ ਆਵਰਤੀ ਗਤੀ ਬੋਲਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਂਡੂਲਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ A ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ, A ਤੋਂ O ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ, O ਤੋਂ ਫਿਰ B ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, B ਤੋਂ ਫਿਰ O ਤੋਂ A, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦੀ ਗਤੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗਤੀ ਇੱਦਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਅਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਜਾਂ ਓਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਵਰਤੀ ਗਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਝੂਲਣਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਿਟਾਰ ਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੱਲੇ ਵੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਬੱਚਿਓ। ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਰਲ ਰੇਖਾ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਨਿਆਣਾ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਆ ਦੇਖੋ ਝੂਲੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੀਚੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੀਚੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਇੱਕ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਡੀ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਦੀ ਗਤੀ, ਕਿਸੇ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਬੋਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਿੱਟ ਦਈਏ ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਈਏ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ ਦੀ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਰੋਟੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਗਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚਾ ਗੋਲ ਇੱਕ ਝੂਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਗਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਆ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੀ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਖੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੋਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਟਾ ਗੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਗਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਗਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਗੋਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਪੱਥ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਗਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਗਤੀ, ਪੱਖੇ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ, ਪੰਘੂੜੇ ਦੀ ਗਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂ ਰੋਟੇਟਰੀ ਜਾਂ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਗਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਓਸੀਲੇਟਰੀ ਜਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਮੋਸ਼ਨ, ਆਵਰਤੀ ਗਤੀ। ਆਵਰਤੀ ਗਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਵੇ, ਉਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਸੀਲੇਟਰੀ ਜਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਜਾਂ ਆਵਰਤੀ ਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੀਂਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਆਵਰਤੀ ਗਤੀ। ਹੁਣ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਪਰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਇੱਦਾਂ ਫੜਫੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਫੜਫੜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ, ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਆਵਰਤੀ ਗਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਿਟਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਗਿਟਾਰ ਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਪਲੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਈਬਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੋਈ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਿਟਾਰ ਦੀ ਤਾਰ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਵਰਤੀ ਗਤੀ ਜਾਂ ਓਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਰਤੀ ਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੀ ਗਤੀ, ਪੀਂਘ ਝੂਲਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਤੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿਤਾਰ ਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ, ਵੱਜਦੇ ਢੋਲਾਂ ਜਾਂ ਤਬਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਗਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ।
ਗਤੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗਤੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਤੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਰੈਕਟੀਲੀਨੀਅਰ, ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਗਤੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ, ਗੋਲ ਗੋਲ। ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਆਵਰਤੀ ਗਤੀ ਜਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਜਾਂ ਓਸੀਲੇਟਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਜਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਵੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਵਰਤੀ ਗਤੀ, ਓਸੀਲੇਟਰੀ ਜਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਗਤੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ A ਸਥਾਨ ਤੋਂ B ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਆਏ। ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਗਤੀ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਤੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਗਤੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ, 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੂਰੀ। ਤਾਂ ਦੂਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। 2 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਦੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾਈ ਜਾਂ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬਾਈ ਜਾਂ ਦੂਰੀਆਂ ਮਾਪਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦਰਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਕੁੜਤਾ ਆਦਿ ਸਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਾਪਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਨਾ ਹੀ ਨਾਪ ਲੈ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਪਦਾ ਆ, ਦਰਜੀ ਮਾਪਦੇ ਆ। ਤਰਖਾਣ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵਗੈਰਾ ਮਾਪ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਮਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਡੈਕਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਮਦਦ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਰੀ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਨੀ ਹੀ ਅਲਮਾਰੀ ਬਣੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸੀਗੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਮਾਪਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੀਜ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ। 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਪੁੱਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਲ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੰਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਿਸ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਪਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਆਹੀ 5 ਯੂਜ਼ਿਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਪਦੇ ਕਿਉਂ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋਫਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ, ਪੁੱਲ ਦੀ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਮੈਜਰ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪੀਏ ਤਾਂ ਮਾਪੀਏ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਗਿੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਠ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ,
ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਠ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਿੱਠ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਿੱਠ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਠ ਮਾਪੀ ਉਹ 4 ਗਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ 5 ਗਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਡੈਕਸ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਤੀਜੇ ਦੇ 3 ਗਿੱਠ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਗਿੱਠ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਚੌਥੇ ਦੀ ਫੇਰ 4 ਗਿੱਠ 'ਚੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜੀਵ ਦੀ 4 ਗਿੱਠਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਹਿਤੇਸ਼ ਦੀਆਂ 5 ਗਿੱਠਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਇੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਗਿੱਠ ਮਾਪੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਗਿੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ 4 ਗਿੱਠਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ 5 ਗਿੱਠਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ 3 ਗਿੱਠ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਓ ਅਨੁਮਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਟੀਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਐਕਿਊਰੇਸੀ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਸਟੀਕਤਾ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗਿੱਠ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਵੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਪੈਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬਾਈ ਮਾਪਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਾਂ ਆਰਮ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਊਬਿਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਮ ਦੀ ਲੈਂਥ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੀਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੈਕਸ ਮਾਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ 2 ਬਾਹਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ 4 ਬਾਹਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਜਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਸਟੀਕਤਾ, ਇੱਕ ਐਕਿਊਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਜਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿੱਠ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਮਾਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿੱਠ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੱਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਾਂ ਉਂਗਲ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਗਿੱਠ, ਫੁੱਟ ਸਪੈਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭਿੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰ ਇਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮੋਟਾਈ, ਚੌੜਾਈ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੂਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਮਾਪਣਾ, ਉਹ ਸਟੀਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਆਫ ਲੈਂਥ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਿੱਠ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਰੀ ਮਾਪਦੇ ਤਾਂ ਮਾਪਦੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਤਾਂ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਉਹ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 0 ਤੋਂ 1 ਤੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲਾਈਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। 0 ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 1 mm, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਯੰਤਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਕਰ ਸਕੇਲ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਸਕੇਲ ਵੀ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਓ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡੈਕਸ ਮਾਪੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਪੂਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜਾ ਨਿਆਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਪੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ 45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੀਕਤਾ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਕੇਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਕੇਲ ਪੁੱਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਟਰ ਮਤਲਬ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦਾ। 1 ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਸਕੇਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਸਕੇਲ। ਲੱਕੜ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ
ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਪਣ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਪਣ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਪਣ ਦੇ ਮਾਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ SI ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ, ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ SI ਇਕਾਈ ਜਾਂ SI ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮਾਪ ਸਕਾਂਗੇ। ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ, ਦੂਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ SI ਇਕਾਈ ਆ ਉਹ ਮੀਟਰ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਇੱਕ ਮੀਟਰ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਮੀਟਰ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ 1 ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ 100 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਸਕੇਲ ਆ, ਇੱਦਾਂ 15 ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਸਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਰਜੀ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਆ। ਉਹ ਦੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਆ ਉਹ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ, ਦੂਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ SI ਇਕਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ SI ਇਕਾਈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਰੀ ਦੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ, ਲੈਂਥ, ਬ੍ਰੈਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਆ, SI ਯੂਨਿਟ ਆ, ਉਹ ਮੀਟਰ ਆ। 1 ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬੇਟਾ? 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਜੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ 10 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਈਏ, ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਫੁੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਜਦੋਂ 10 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਲਾਏਗਾ ਉਹ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਕਹਿਲਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ? 10 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਾਂ 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹ 'ਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਬੇਟਾ ਯਾਦ, 3 ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿ ਲੰਬਾਈ ਦੀ SI ਇਕਾਈ ਮੀਟਰ ਆ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ 1 ਮੀਟਰ 'ਚ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੰਬਰ 3 ਤੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੂਰੀ ਮਾਪਣ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਆ, ਯੰਤਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੁੱਟਾ ਜਾਂ ਰੂਲਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਉਹਦੇ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ। ਤੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 0 ਤੋਂ 1 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਸਕੇਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਰੂਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਥੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਚੱਕਰ ਘੁੰਮਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਡੋਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਯੰਤਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ, ਦੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਦਰਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੰਚੀ ਟੇਪ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਰੀ ਮਾਪਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਰੂਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਜਰਿੰਗ ਟੇਪ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਓਡੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਓਡੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਰੀ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੰਤਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਭਾਗ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਘਰ ਰਹੋ, ਸੇਫ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।